ओम शांति। आज साकार महावाक्य 13/12/2025। मधुर संतान माने यह तुमर ईश्वरीय मिशन अर्थात धर्म प्रचारक संगठन अटे। तुम्हें समस्त को ईश्वरंकर संतान कराई सेमानंको ईश्वरंकर अविनाशी संपत्तिर अधिकारी करुछ। प्रश्न, कर्मेन्द्र गुड़िकर चंचलता केवे समाप्त हेब? उत्तर, जेतेबेले तुमर स्थिति सिल्भर एज अर्थात रौप्य जुगी पर्यंत पहुँचब बा त्रेता जुगी सत्वगुणी स्थिति पर्यंत पहुँचीज तेबे जाई कर्मेन्द्र गुड़िकर चंचलता समाप्त हेब। एबे तुम मानकर रिटर्न जर्नी अर्थात घर बाहुड़ा समय से कर्मेन्द्र गुड़ी को निजर आयत्तरे रखिबाकु हेब। गुप्त रूप से एपरि कौनसी कर्म करने उचित नुहे जहाद्वारा आत्मा पतित होइजिब। तेणु अविनाशी सर्जन तुमको जो भली संयमता बताउछंती सेही अनुसारे चालू थाओ। गीत अच्छी मुखड़ा देखले प्राणी। ओम शांति। आत्मिक संतान मानक आत्मिक पिता बुझाउछंती। केवल तुम मानक नुहे जो सब आत्मिक संतान माने प्रजापिता ब्रह्मांकर मुखवंशावली अटंती से माने एकथा जानिछंती। आम ब्राह्मण मानक ही बाबा बुझाउछंती, प्रथमे तुम्हें शूद्र थिल पुणी आसी ब्राह्मण होइछ। बाबा वर्णर हिसाब मध्य बुझाउछंती। दुनिया रे वर्ण को मध्य केही बुझी नाहंती, केवल गायन रहिछि। एबे तुमे ब्राह्मण वर्णर होइछ, पुणी देवता वर्णर हेब। विचार कर, एकथा कण ठीक? निजको निजे विचार कर, आम कथा शुण एवं तुलना कर। शास्त्र जहाँ जन्म जन्मांतर शुणिछ एवं ज्ञानर सागर बाबा जहाँ बुझाउछंती ताको तुलना कर, ठीक केउठी? ब्राह्मण धर्म अथवा कुल को समस्ते बिल्कुल भूली जाइछंती। तुम पाखरे थिबा विराट रूपर चित्र ठीक भावे तैयारी करा जाइछि, एहा उपरे ही बुझा जाउछि। बाकी एते भुजाधारी चित्र जहाँ सबू तैयारी करिछंती एवं देवी मानंको अस्त्र शस्त्र आदि देइछंती से सबू भूल। एसबू भक्ति मार्गर चित्र अटे। यही आखि द्वारा सबू देखुछंती किंतु किछि बुझु नाहंती। निज कर्तव्य विषय केही किछि जानि नाहंती। एबे तुमे निज आत्मा विषय जानुछ एवं 84 जन्म विषय मध्य जानुछ। जेपरि बाबा तुमको बुझाउछंती तुमको पुणी अन्य मानंको बुझाइबाको हेब। शिव बाबा तो समस्तଙ୍କ पाखକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। निश्चय बाबा को सहयोगी आवश्यक ना, सेथिपई तुमर यह ईश्वरीय मिशन अटे। तुम्हें समस्त को ईश्वरंकर कराउछ, बुझाउछ जे से आम आत्मा मानकर अविनाशी पिता अटंती। तांकठारु अविनाशी संपत्ति मिलिब। जेपरि लौकिक पिता को मने पकाई थांती तांकठारु मध्य अधिक एवं पारलौकिक पिता को मने पकाइबाकू पड़िब। लौकिक पिता तो अल्पकाल निमते सुख दी थांती, अविनाशी पिता अविनाशी सुख देउछंती। यही ज्ञान वर्तमान आत्मा मानंकु मिलुछि। एबे तुमे 3 जण जाक पिता को जानुछ, लौकिक पारलौकिक एवं अलौकिक। पारलौकिक पिता शिव बाबा, अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबांक द्वारा तुमको बुझाउछंती। यही अलौकिक पिता को केही भी जानि नाहंती। ब्रह्मा का जीवन कहानी विषय काहाको भी जना नहीं। तांकर कर्तव्य विषय मध्य जानिबा उचित। शिव एवं श्रीकृष्णंकर महिमा गान करुछंती, बाकी ब्रह्मांकर महिमा काहीं? निराकार पितांकर मुख तो दरकार ना, जहाँ द्वारा ज्ञान अमृत देवे। भक्ति मार्ग रे पारलौकिक पिता को केबे भी ठीक रूपे स्मरण करि पारिबे नाही। एबे तुमे जानुछ एवं बुझुछ जे एहा होछि शिव बाबांकर रथ। रथ को मध्य श्रृंगार करि थांती ना, जेपरि मोहम्मद को घोड़ा को मध्य सजाई थांती। तुमे पिला माने केते भल भावरे मनुष्य माननको बुझाउछ। तुमे समस्तंकर महिमा करुछ, कहूछ तुमे एही परी देवता थिल पुणी 84 जन्म भोग करी तम प्रधान होइछ। एबे पुणी सत प्रधान हेबाकू हेले जोग आवश्यक, किंतु बड़ा मुस्किल रे कही एकथा बुझुचंती। बुझीगले तो खुशीर निशा चढ़ीज, बुझाथिबा आत्मांकर तो आहुरी निशा चढ़ीज। अविनाशी बाबांकर परिचय देवा कण छुटिया कथा? बुझीपारु नाहांती, कहउछंती एहा किपरि होई पारिबो। आपण अविनाशी बाबांकर जीवन कहानी सुनाउछंती। वर्तमान बाबा कहउछंती पिला माने पवित्र हुआ। तुमे डाकुथिल ना, हे पतित पावन आस। गीतारे मध्य मनमना भव अक्षर अछि, किंतु एहाकू केही बुझी पारु नाहांती।
ବାବା ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକଥା ନାହିଁ। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ଭୃକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ତାରକା ସଦୃଶ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଟନ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି, ପୂଜା ପାଠ ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ରାସ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଉଛ। ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ପଚାରୁଛ ଆତ୍ମାର ପିତା କିଏ? ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅର୍ଥ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା କିଏ, ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ନିଜ ନିଜର ଘରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏକଥା ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର, ସିଡ଼ି, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଚିତ୍ର ଅଟେ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ରରୁ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆମର ଧର୍ମ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ଏହି ହିସାବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଆସିବେ ସେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବେ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପଛରେ ଆସିଛି ସେହି ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରକୁ ଯାଇ ବିରାଜମାନ ହେବେ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁର ସମସ୍ତ ମୂଳଦୁଆ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଚାରା ତ ଲାଗିଲା, ପୁଣି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ପତ୍ରରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ତ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି ନିଜ ସମାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜାରୂପୀ ପତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେ ତ ଉପରୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପରେ ପତ୍ର ଉପରୁ ଯା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୁଣି ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି କରୁଛ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି, ପୁଣି ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଢଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଝାଉଁଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ମୃତି ଦେବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛ, ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ରଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼। ରଚନା ଠାରୁ କେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଉ କାହାର ବି ସ୍ମୃତି ନ ଆସୁ। ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗକୁ ଆସି ପୁଣି ଯଦି କେହି ଏପରି କୌଣସି କାମ କରିବ, ତେବେ ତା'ର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ରହିବ। ବାବା ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ଖରାପ କାମ କଲ, ତେବେ ଆହୁରି ପତିତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କୌଣସି କାମ କର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଗ୍ଳାନି ହୋଇଥାଏ ନା। ଏପରି କର୍ମ କର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବିକର୍ମ ହେବ। ସଂଯମତା ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଔଷଧ ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟରେ ସଂଯମତା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଡାକ୍ତର ଖଟା ଆଦି ଖାଇବାକୁ ମନା କଲେ ମାନିବା ଉଚିତ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଲୁଚାଇ କରି ଖାଇ ଚାଲିବେ, ତେବେ ଔଷଧ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆସକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏପରି କର ନାହିଁ। ବାବା ସର୍ଜନ ଅଟନ୍ତି ନା। ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ମନରେ ବହୁ ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହେବ। ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ, ଖରାପ ସଂକଳ୍ପ ଆଦି ବହୁତ ଆସିବ। ଏସବୁକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରର ଚଞ୍ଚଳତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଅଧୀନ ହୋଇଯିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ଥିଲା ନା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ତ୍ରେତାର ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନ ହେବ। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବେ। ପୁଣି ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବେ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରମାନେ ତୁମର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ନା। କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରର ଅଧୀନରେ ଅଳ୍ପକାଳ ଅଛ, କାଲି ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆୟତ୍ତ କରିନେବ। 84 ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛ, ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶତପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚାର୍ଟ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ କେତେ ପାପ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛେ।
ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି କରି ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ରୁ ସିଲଭର ଏଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ତୁମକୁ ଅନୁଭବ ହେବ ଏବେ କୌଣସି ତୋଫାନ ଆସୁନାହିଁ, ସହି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ପୁଣି ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ମେହନତ କରି ପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ମାତ୍ରା ବି ବଢ଼ିବ। ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କିପରି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଯିଏ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ବୁଝିବେ। କହିବେ ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 84 ଜନ୍ମ ଯଦି ବୁଝୁନାହ ତେବେ ବୋଧହୁଏ ରାଜତ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇନଥିବ। ଆମେ ତ ସାହସ ଦେଉଛୁ, ଭଲ କଥା ବୁଝାଉଛୁ, ତୁମେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଯିଏ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତାଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ସ୍ମୃତି ଆସିଯିବ, ଆଉ କେହି ବି ରାସ୍ତା ବତାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ପବିତ୍ର ଥିଲ ନା, ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ। ଯେତେ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚପଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯେ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ତ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଯେପରିକି ପୁରୁଣା ସନ୍ତାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନାଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝୁଛ ନା। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ। ବେହଦର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଗଲା, ଏବେ ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ମିଳୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ବାବା ଯେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ନା। ତୁମେ ସାରା 84 ଜନ୍ମ ଚକ୍ରର ହିସାବ ବତାଉଛ। ଯେପରି ବୁଝିବେ ସେତିକି ପ୍ରଜା ହେବେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛ ନା। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଆସିଛୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମାୟାର ଜଞ୍ଜିରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ମୁକୁଳ ହେବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ ଯେ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉଛ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ହେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ବତାଇବା? ଏଠାରେ ତ ଅସୁରମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗରୁ ତ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧହୁଏ କେହି ସ୍ଥୂଳ ଆବର୍ଜନା ପକାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବୁଝୁଛ ଏମାନେ କିପରି ବିଘ୍ନ ପକାଉଛନ୍ତି। କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ବାବା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ମୁକ୍ତିଧାମ, ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମ। ତୁମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତାକୁ ଭୁଲ। ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ହିଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ। ୟାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ କର, ମୋର ତ ଜଣେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ନ କରିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ହେବି। ମୋତେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶରୀର ତ ପୁରୁଣା ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମମତ୍ୱ ରହିବାର ନାହିଁ। ଏହା ଜ୍ଞାନର କଥା ଅଟେ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବ ନାହିଁ। ମନରେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଏହା ପୁରୁଣା ଚମଡ଼ା ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ତ ଏବେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ହେଲା ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଘରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିପାରିବ। ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ସଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଲେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଉଚ୍ଚପଦ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ।
ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ପୁଣି ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ନା। ଏବେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଜଣକର ହିଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶରୀର ପ୍ରତି ମମତ୍ୱ ନ ରଖି ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ବାବା ବତାଇଥିବା ବାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରାପୁରା ମାନି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି କୌଣସି କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଗ୍ଲାନି ହେବ ଏବଂ ପାପର ତିଆରି ହେବ। ନିଜେ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, 3ଟି ଯାକ ସେବାର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଗୁଣର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ଗୁଣମୂରତ ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ବାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ 3ଟି ଯାକ ସେବାରେ ନମ୍ବର ସମାନ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ସାରା ଦିନ ଭିତରେ 3ଟି ଯାକ ସେବାର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିଥିବ ତେବେ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ବା ଗୁଣମୂରତ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଦିବ୍ୟଗୁଣର ଶୃଙ୍ଗାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ପରସ୍ପରକୁ ବାବାଙ୍କର ଗୁଣ ବା ନିଜର ଧାରଣା ରୂପର ଗୁଣର ସହଯୋଗ ଦେବା ହିଁ ଗୁଣମୂରତ ହେବା, କାହିଁକି ନା ଗୁଣର ଦାନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପୀ ମୂଳଦୁଆ ପକ୍କା ଥିବ ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନର ଅନୁଭବ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା କର୍ମାତୀତ ହେବା ପାଇଁ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ହିସାବ କିତାବର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ହେଉ ବା ମନର ସଂସ୍କାର ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସହିତ ଅମେଳ ହେଉ, କିନ୍ତୁ କର୍ମାତୀତ ଆତ୍ମା କର୍ମଭୋଗର ବଶୀଭୂତ ନ ହୋଇ ମାଲିକ ହୋଇ ହିସାବ କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତି କରିଚାଲ। ତେବେ କର୍ମଯୋଗୀ ହିଁ କର୍ମଭୋଗରୁ ଚୁକ୍ତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଏବେ କର୍ମଯୋଗୀ, ଏବେ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।